Last 10 seconds. 10, 9. Just observe the energies. Feel the energies. How good the energies are. The way we accept is the way we live. If you accept good energies, you people are good. So we should be very honored to have a corporate trainer has been came here to teach you people how you should be self-disciplined, self-motivated, self-graduated to. Is Mr. Elmel Ram. Be thankful for your management for that. And the best part which I want to tell you very proudly it is, with you kids, now the count of the meditation taught by us for the children is around 13 lakhs 600 people. All over the world, the meditation students are around more than 13 lakhs. Now the count has become 13 lakhs 600. And it was being trained by Mr. Emel Ram, who is going to teach you people now. 13 lakh students were trained by him. With your count, it is going to be 13 lakhs 600. So getting meditation in every early age is like a boon to us kids. Just follow the natural breath. Just accept the energies. Just surround yourself with the same. Pyramid energies or the good energies, which will make us to heal ourselves, to be self-disciplined, self-loved. Close your eyes. ధ్యానం అంటే ఏమో కాదండి, ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస. Pyramid energies are the good energies. Sitting under the pyramid will make us to easily get the cosmic energies, which is being surrounded around our nature. Last 10 seconds, my dear kids. Don't rub your hands. Slowly keep your fingers on your eyes. Slowly keep your fingers on your eyes, kids. 5 fingers. All the 5 fingers. Let me count again. 5, 4, 5, 4, 3. So again I repeat. Once we are removing our eyes, like make sure that you see your palms. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Let's see our palms. Slowly we'll open eyes and just cheer up ourselves. Just clap ourselves. A big round of applause to ourselves. जोर से. Just have it a bit more. Like this. Thank you. Now I'm handing over the mic to Mr. Emel Ram. So now, no murmuring, no chit-chatting. Just maintain some distance between yourself. Pillalu, okay? Just maintain some distance. Just be with us for 1 hour, okay? Not more than that. Now I'm handing over the mic to Mr. Emel Ram. As I told you, he has trained more than 13 lakhs kids, okay? Just be happy to be honored like this. Divine morning, all of you. Divine morning. Divine morning. Divine morning. Energetic morning. Wow, now this is the energy. అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుందా? ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుందామా? తెలుగులో చెప్పుకుందామా? తెలుగిష్లో చెప్పుకుందామా? తెలుగిష్. సమ్ తెలుగు, సమ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, నాకు తెలుగిష్ మాత్రమే వచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ముందుగా మా మీర్పేట్ రాములు గారు మరియు టీం అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొట్టండి. ఈ టీం వల్లనే మీ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. రాములు గారు గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒకసారి హెచ్ఎం మేడం అండ్ టీచర్స్ అందరికీ, ఈరోజు వచ్చిన టీచర్స్ అందరికీ గట్టిగా ఒకసారి క్లాప్ చేద్దాం. I request principal madam and in charge madam to please come near the dais please. టీచర్స్ అందరికీ మీకోసం ఒక డిఫరెంట్ క్లాప్ ఇద్దాం. ఫ్లవర్ క్లాప్. 2 చేతులు ఇలా. కమాన్.
Flower claps to all the teachers, all the DPS, girls and boys. Which clap is it? ఇలా అంటే ఏం లేదన్నట్టు, ఇలా. Which clap is it? Flower clap. How is it? ఒకసారి చూడండి అందరి వైపు, ఇలా ఫ్లవర్ ఇస్తూ చూడండి, అందరి వైపు చూడండి, ఎంత బాగుంది. సో ప్రిన్సిపల్ మేడం అండ్ ఇన్ఛార్జ్ మేడంకి ఫ్లవర్ క్లాప్స్ మేడం, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్. సౌండ్ వోంట్ కమ్, స్మెల్ వోంట్ కమ్, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పిరమిడ్ మాస్టర్స్ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. కూర్చోండి ప్లీజ్. మీ అందరికీ కథలు ఇష్టమా? కథలు కావాలా? సినిమా కావాలా? అందరికీ ఫేవరెట్ హీరోస్ ఉన్నారా? ఫేవరెట్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారా? ఫేవరెట్ క్రికెటర్స్ ఉన్నారా? వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందామా? ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? ఇలా కాదు, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ అంటే ఎలా అనాలి తెలిసినా? ఆర్ యు ఆల్ రెడీ అంటే ఇలా. కమాన్ అందరూ, ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు టీచర్స్ పెద్దవాళ్ళని మర్చిపోండి, అందరం ధ్యాన విద్యార్థులమే. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద టీచర్స్ అండ్ మై డియరెస్ట్ పిరమిడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో, అందరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. కమాన్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ అంటే ఎలా? ఎక్సెప్ట్ మా కెమెరామెన్ లోకేష్. లోకేష్కి గట్టిగా చప్పలు కొడదాం, పిఎంసి టీంకి గట్టిగా చప్పలు కొడదాం. మీకు తెలుసా ఇదంతా కూడా ఎస్ లైవ్ కవరేజ్ వెళ్తుంది, అన్ని కంట్రీస్కి లైవ్ వెళ్తుంది. మిమ్మల్ని అన్ని కంట్రీస్లో అందరూ చూస్తున్నారు. పిఎంసి గురుకులం లైవ్ వెళ్తుంది, లైవ్ టెలికాస్ట్. ఒకసారి పిఎంసి గురుకులంకి చప్పలు కొడదాం. వావ్, నైస్, వెరీ గుడ్. మై డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? ఇలా కాదు కదా, డిఫరెంట్గా చేయాలి కదా మనం ఇవాళ. కమాన్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ అన్నప్పుడు ఎస్ ఎస్ ఐ యామ్ రెడీ. ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? రైట్. ఒకసారి డిపిఎస్ స్కూల్కి గట్టిగా చప్పాలు కొడదాం. డిపిఎస్ అంటే దిల్సుఖ్ నగర్ పబ్లిక్ స్కూల్, మలక్పేట్ బ్రాంచ్, బడంగ్పేట్ బ్రాంచ్, ఇన్నర్ ఛాంపియన్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇవాళ. కైలాసపురి కడతాల్లో ఎక్కడున్నారు? రైట్. మనం ఫిలిం స్టార్స్ గురించి, ఫిలిం హీరోస్ గురించి, క్రికెటర్ల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ముందు ఒక కథతో ప్రారంభిద్దాం. ఇంట్రెస్ట్ కదా? చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ చెప్పుకునే విషయాలన్నీ కూడా మీరు లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్లస్ మీరు ఉన్నతంగా ఎదగడానికి. ఇక్కడ 6th క్లాస్ ఉన్నారు కదా, 7th 8th 9th ఉన్నారు కదా, రైట్. 6th to ఇంకా మీరు లైఫ్ లాంగ్ మీరు స్టూడెంట్గా ఉన్నా, జాబ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ తెలుసుకునే విషయాలన్నీ మీరు నంబర్ 1 ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నంబర్ 1. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ నంబర్ 1 ఇన్ లైఫ్? వండర్ఫుల్. అవునంటే ఇది, కాదంటే ఇదేంటి మధ్యలో కొంతమంది ఇలా లిఫ్ట్ చేశారు, వాళ్ళని గోపి అంటారు. ఏమంటారు? అవును అంటే, కాదు అంటే హాఫ్, వెరీ డేంజర్. కమాన్, రైట్, డన్. మీ అందరూ కూడా నంబర్ 1 అవ్వడానికి కావాల్సిన విషయాలు తెలుసుకుందాం. చేతులు దించేసేయండి అందరు ఇటువైపు అటెంటివ్గా. పైన ఎనర్జీ వస్తుంది, మీరు ఎంత బాగా ఆ వస్తున్న ఎనర్జీని గమనిస్తూ ఇక్కడ వింటారో అద్భుతంగా ఎదుగుతారు. ఆల్ రైట్, ఇక్కడే ఉన్నారా అందరూ? రైట్. ఒకసారి థాయిలాండ్లో, ఎక్కడ? థాయిలాండ్లో బుద్ధుని స్టాచ్యూ ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం తీసుకెళ్తున్నారు. బుద్ధుని స్టాచ్యూని తీసుకెళ్తున్నారు ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం, రైట్. బుద్ధుని స్థాపించడం కోసం తీసుకొని వెళ్తున్నారు. మార్గ మధ్యంలో భారీ వర్షం, చీకట్లు, కంప్లీట్ డార్క్ అయిపోయింది.
చీకటి అయిపోయింది, వర్షాలు. మీరు సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వద్దు. ఆల్ రైట్. సో అక్కడ తీసుకెళ్తున్న మాస్టర్స్ అంటారు, మాంక్స్ ఉంటారు కదా, ఆ మాంక్స్ ఏం చేశారు, ఇక భారీ వర్షము చీకట్లు ఉంది కాబట్టి ఆ స్టాచ్యూని అక్కడ పెట్టేసి దూరంగా వెళ్ళి నిల్చున్నారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత వర్షం తగ్గిపోయింది, కానీ చీకట్లు అలాగే ఉన్నాయి, చిమ్మ చీకట్లు, డార్క్ నైట్. ఏం చేయాలి? అక్కడ దగ్గరలోకి వెళ్ళి టార్చ్ లైట్ తీసుకొచ్చారు, వెతుకుతున్నారు. స్టాచ్యూ అక్కడ పెట్టేశారు కానీ దొరకట్లేదు ఆ చీకట్లో. టార్చ్ లైట్ తీసుకొచ్చారు, దొరకలా. అందరూ మాంక్స్ టార్చ్ లైట్ తీసుకొచ్చి ఒక్కసారిగా ఆన్ చేశారు. అక్కడున్న స్టాచ్యూ, గోల్డెన్ బుద్ధా స్టాచ్యూ ఇలా తల మెరుస్తుంది. గోల్డెన్ బుద్ధా స్టాచ్యూ మెరుస్తుంది. వాళ్ళు ఒక్కసారి స్టన్ అవుతారు. అరే, మేము తీసుకొచ్చింది మడ్ బుద్ధ కదా, బురద పూతతో ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహం కదా, ఇదేంటి గోల్డెన్ బుద్ధ లాగా మెరుస్తుంది అని ఒక్కసారి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఏంటి, మేము ఇప్పుడు తీసుకొచ్చింది మడ్ బుద్ధ కదా, బురద బుద్ధుడు కదా, మరి ఇదేంటి గోల్డెన్ బుద్ధ మెరుస్తున్నారు అని అడిగితే అప్పుడు చెప్తారు, యాక్చువల్గా లోపల ఉన్నది గోల్డెన్ బుద్ధానే, పైన మడ్డుని పూత పూసి పంపించాము మార్గ మధ్యంలో సేఫ్గా ఉండడం కోసం అని. అంటే ఏమైంది, అక్కడ లోపల ఉన్నదంతా గోల్డెన్ బుద్ధానే, పైన ఏం పూశారు, మట్టి, మడ్. ఆ మట్టి వర్షం పడగానే ఏం జరిగింది, ఆ బురద మొత్తం వెళ్ళిపోయి లోపలున్న రియల్ గోల్డెన్ బుద్ధ బయటకు వచ్చారు. మై డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడా లోపల గోల్డెన్ బుద్ధాసే. యు ఆర్ ఆల్ గోల్డెన్ బుద్ధాస్ ఇన్సైడ్. మీకు తెలియకుండా కొంత, తెలిసి కొంత, నేనింతే, నాకంత సీన్ లేదు, నాకు ఇంగ్లీషు రాదు, మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములాలు గుర్తుండవు, కెమిస్ట్రీ అస్సలే అర్థం అవ్వదు అని మీకు మీరే ఏం చేస్తున్నారు, బురద పూసుకుంటున్నారు. ఈ పిరమిడ్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుంది అంటే వర్షంలాగా పనిచేస్తుంది. వర్షం కురిసినప్పుడు ఆ బురద వెళ్ళిపోయి లోపలున్న బంగారు బుద్ధుడు ఎలా బయటికి వచ్చాడో, మీలో మీ పట్ల మీకున్న కండిషన్స్, మీ పట్లనే మీకు నమ్మకం లేనివి అన్నీ కూడా ఆ బురద వర్షం బురదను తీసేసినట్టు ఈ పిరమిడ్ ఎనర్జీస్ మీలోని కండిషన్స్, మీలోని లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, మీలోని నెగటివ్ థింకింగ్, మీలోని ఇర్రెగ్యులారిటీ, మీలోని ఇండిసిప్లిన్ అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. కావాలా వద్దా? సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ పిరమిడ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. లోపల గోల్డెన్ బుద్ధ మనం టీవీల్లో వింటున్నాం, వార్తల్లో చదువుతున్నాం. ఎంత యంగ్ సైంటిస్ట్గా ఎదుగుతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? మరి అందరూ ఎందుకు ఎదగట్లేదు? ఈరోజు ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం మనం. రైట్? మీలో ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఒక అద్భుతమైన పవర్ఫుల్ వ్యక్తి. మీలో అంత గోల్డెన్ బుద్ధ లోపల ఉన్నారు. కానీ మీకు తెలియకుండా కండిషన్స్, తెలియకుండా పేరెంట్స్ నుంచి కొంత, ఎక్కడి నుంచో బయట సమాజం నుంచి మీకు మీరే అనుకుంటూ, ఇప్పుడంతా సోషల్ మీడియా ఎక్కువైపోయిందిగా. సోషల్ మీడియా ఎంత పాజిటివ్గా వెళ్తుందో అంత నెగటివిటీ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అది ఆ సోషల్ మీడియాను కూడా మనం పాజిటివ్గా ఎదగడానికి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం. సో మీ గురించి మీకు అర్థమైందా? హూ ఆర్ యూ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్? అది సంగతి. ఇక్కడికి వచ్చారు, మేడం గారు కడతాలు తీసుకెళ్ళాలి అని ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అయిపోయారో మీ మడ్ మొత్తం వెళ్ళిపోవడం స్టార్ట్ అయింది. ఇక నుంచి మడ్ ఉండదు, బయట మడ్ ఉన్నా మిమ్మల్ని అంటుకోదు. కావాలా? అలా కావాలా వద్దా? డూ యూ వాంట్ దట్? డూ యూ వాంట్ టు బీ ఎ ర్యాంకర్? డూ యూ వాంట్ టు బీ నంబర్ 1? అది ర్యాంకర్ నంబర్ 1 అంటున్నాం. మీరే చెప్పండి. అందరికీ ఫేవరెట్ హీరోస్ ఉన్నారన్నారు కదా, అందరికీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారు కదా, మరి నంబర్ 1 అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. మీ ఫేవరెట్ హీరో
కేవలం యాక్షన్ చేస్తే సరిపోతుందా? డాన్స్ చేయాలా వద్దా? యాక్టింగ్ చేయాలా వద్దా? ఫైట్స్ చేయాలా వద్దా? మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలా వద్దా? మంచి గడ్డం పెంచాలా వద్దా? అంటే ఏంటి? హీరో అన్నీ కలగలిపి ఉండాలి, అప్పుడే నంబర్ 1. మరి మీరు ఇంగ్లీష్లో బాగా మార్క్స్ వస్తే చాలా, కేవలం సబ్జెక్ట్లో మార్క్స్ వస్తే చాలా. చాలామంది నాకు తెలుసు, 94 నుంచి నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను. చాలామందిని చూశాను నేను. 10th డిస్టిక్ ర్యాంకర్స్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో రాలా, ఇంటర్మీడియట్లో డిస్టిక్ ర్యాంకర్స్ కూడా డిగ్రీలో ముందుకెళ్ళా, ఎంసెట్లో రాలా. ఈరోజు నంబర్ 1 అంటే స్టడీస్తో పాటుగా ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ సాధించడానికి కావాల్సినవి తెలుసుకుంటాం మనం. తెలుసుకుందామా? రైట్. ఇప్పుడు మీరెవరో, మీ లోపల ఏంటో మీకు అర్థమైంది, బయట ఏంటో మీకు అర్థమైంది. రైట్. మీరేం కంగారు పడకండి, మీ కాళ్ళు నొస్తున్నాయి నాకు తెలుసు, మధ్య మధ్యలో నిలబడదాం, డోంట్ వరీ. ఓకేనా? రైట్. మంచి డిఫరెంట్ క్లాప్స్తో మీరు చెప్పండి. సీరియస్గా చెప్పుకుందామా, ఇలా నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చెప్పుకుందామా? మరి గోల్డెన్ బుద్ధ స్టాచ్యూ లాఫింగ్ బుద్ధ ఉంటుందా, సీరియస్ బుద్ధ ఉంటుందా? ఎక్కడైనా బుద్ధుని విగ్రహం ఎప్పుడైనా సీరియస్గా ఉంటుందా? ఎలా ఉంటుంది బుద్ధ? లాఫింగ్ ప్లస్ కూల్, కామ్ కదా. సో మీరు కూడా గోల్డెన్ బుద్ధ అయితే కూల్, కామ్, రిలాక్స్, పీస్ కాదు, పీస్. ఆల్ రైట్ మై డియర్ గోల్డెన్ బుద్ధాస్. రైట్. ఇప్పుడు మీరు 6th క్లాస్ ఉన్నారు, ఒకసారి రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. రైట్. 6th క్లాస్కి మిగతా క్లాస్ వాళ్ళు చప్పలు కొట్టాలి ఒకసారి. డన్. ఇలా అనగానే ఆపేయాలన్నట్టు. రైట్. 7th క్లాస్ ఉన్నారా? యా, క్లాప్ టు 7th క్లాస్. వండర్ఫుల్. నెక్స్ట్ 8th క్లాస్. డన్. సూపర్బ్. 9th క్లాస్. వావ్. నెక్స్ట్ 10th క్లాస్. 10th క్లాస్ స్కూల్కి వెళ్ళి మేము చెప్తాంలేండి, డోంట్ వరీ. ఇక్కడ వింటున్న వాళ్ళు చాలామంది 10th క్లాస్ వింటున్నారు, ఇప్పుడు లైవ్ చూస్తున్నారు. ఆల్ రైట్. సో కమాన్. మరి 6th, 7th, 8th, 9th హై స్కూల్ వాళ్ళు ఉన్నారు. రైట్. 5th క్లాస్ లోపు మీరందరూ కూడా స్టడీస్లో ఎలా ఉన్నారు? జమ్. ఎస్ ఆర్ నో? సెకండ్లో ఎలా ఉన్నారు? జమ్. థర్డ్ జమ్. 4th, 5th, 6th డమ్. అప్పటిదాకా ఇక్కడ జమ్. 6th ఆన్వర్డ్స్ డమ్. అవునా కాదా? నేను కూడా అంతే. 5th క్లాస్ వరకు నంబర్ 1 ఉన్నాను, 5th క్లాస్ వరకు. 6th క్లాస్ సో, 7th సో, 8th 9th 10th. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అది ఇవాళ తెలుసుకుందాం. రైట్. సో ఆ రీజన్స్ అన్నీ తెలుసుకుందాం, సొల్యూషన్స్తో పాటు వెళ్దాం. రైట్. మీ అందరికీ లోపల ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి నాకు తెలుసు, మీ ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఇవాళ. రైట్. ఇప్పుడు 6th క్లాస్ ఉన్నారు, 7th, 8th, 9th, 10th ఉన్నారు. 10th కాదు 9th వరకు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ 6th, 7th, 8th, 9th ఆల్ క్లాసెస్లో 6 సబ్జెక్ట్స్ కదా ఉన్నాయి. డిపిఎస్లో ఏమైనా సెపరేట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయా? 6 + 3 8 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 9 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్, 9 మంచి నంబర్. 9 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. రైట్. ఇప్పుడు ఈ 9 సబ్జెక్ట్స్లో మీ క్లాసు మొత్తం 9 సబ్జెక్ట్స్, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క టీచరే ఉన్నారు కదా. ఒక్కొక్క టీచరే ఉన్నారా లేదా? అంటే 70% మార్క్స్ వచ్చే వాళ్ళకు ఒక టీచరు, 80% మార్క్స్ వచ్చే వాళ్ళకి ఇంకొక టీచరు, 70% మార్క్స్ వచ్చే వాళ్ళకు ఇంకొక టీచరు ఉన్నారా? 6th to 9th వరకు మీకున్న 9 సబ్జెక్ట్స్లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క టీచరే. ఎస్ ఆర్ నో? మరి టీచర్ ఒక్కరే, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఒక్కటే, సిలబస్ ఒక్కటే,
మరి మీ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మార్క్స్ ఎందుకు డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి? ఈ క్వశ్చన్ ఉందా? ఉన్నవాళ్ళు రైజ్ చేయాలి హ్యాండ్. ఓకే, డౌన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఈ రీజన్ టీచర్స్ కూడా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. టీచర్స్ కూడా వాళ్ళకు కూడా అందరు స్టూడెంట్స్ 100% రావాలనే ఉంటుంది. ఏం మేడం, అందరికీ 100% రావాలా? ఒక్కరిద్దరికే 100/100 రావాలా? అందరికీ రావాలి కదా మేడం? ఎస్. మీరు చెప్పండి, మీ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ 100/100 రావాలా? మీ ఒక్కరికే 100/100 రావాలా? బయట అలా నేర్పబడ్డది మనకి, నువ్వు ఒక్కనివే ఫస్ట్ రావాలి, మరి మిగతా వాళ్ళు అది కాంపిటీషన్. ఓల్డ్ వర్డ్ కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు ఎక్సలెన్స్. ఈ మెడిటేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే మిమ్మల్ని కాంపిటీషన్ నుండి ఎక్సలెన్స్ వైపుకు తీసుకెళ్తుంది. ఎక్సలెన్స్ అంటే 6th, 7th, 8th, 9th అందరికీ అన్ని సబ్జెక్టులో 100/100 వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఆర్ యు హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఆర్ నాట్? ఏ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తక్కువ మార్కులు రావాలని కోరుకోరు. ఎస్ ఆర్ నో? మీలాగే వాళ్ళకు కూడా రావాలనుకుంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. ఇది రీజన్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. తెలుసుకుందామా? మళ్ళీ ఒక స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈసారి స్టోరీలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను. ఓకేనా? రైట్. ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. ఎందుకు కొంతమందికి ఒక్కొక్కలాగా మార్క్స్ వస్తున్నాయి? టీచర్ ఒక్కరే, ఇక్కడ మాటలు వినబడుతున్నాయి. నేను మీకు ఛాన్స్ ఇస్తా, అందరికీ మాట్లాడే ఛాన్స్. ఓకే? సో అందరికీ ఒకే సిలబసు, ఒకే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, అందరికీ చెప్పే టీచర్ ఒక్కరే, మార్కుల్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకు? దీనికి రీజన్ ఒక కథ ద్వారా తెలుసుకుందాం. అందరికీ తెలిసిన కథ మీకు తెలిసినట్టే అనిపిస్తుంది, కానీ డిఫరెంట్ ఎండింగ్ ఉంటుంది, క్లైమాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓల్డ్ స్టోరీ మేబీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. తెలిస్తే ఇలా హ్యాండ్ రేజ్ చేసి సైలెంట్గా దించండి. ఓకే? రైట్. ఏంటంటే స్టోరీ, ఒకసారి ఒక అతను ఏదేదో సాధిద్దాం అనుకుంటూ, సరేలే నాకు వచ్చిన పని చేసుకుందాం అని చెప్పేసి చెట్లను కొడుతూ కట్టెలను, ఇప్పుడంటే గ్యాస్ వచ్చింది కదా, ఇంతకుముందు అంతా కట్టెల పొయ్యిలు ఉండేటివి కదా, తెలిసింది. వెరీ గుడ్. రైట్. అలా కట్టెలు కొడుతూ జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కట్టెలు కొట్టడం, అడవులు కొట్టడం తప్పే, కానీ స్టోరీ చెప్పుకుంటున్నాం మనం. ఓకే కదా? వెరీ నైస్. సో అలా కట్టెలు కొడుతున్నారు ఒక నది ఒడ్డున. ఒకరోజు స్లిప్ అయి, అర్థమైంది మీకు, క్లైమాక్స్ డిఫరెంట్. మీరు పోకిరి అనుకుంటున్నారా? కాదు, ఇది బిజినెస్ మ్యాన్. పోకిరిలాగే ఉంటుంది స్టోరీ, ఎండింగ్ చూస్తే మళ్ళీ బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోతుంది. రైట్. సో అలా కట్టెలు కొడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ గొడ్డలి వెళ్ళి వాటర్లో పడిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు మీ అందరికి అర్థమైంది, నాకు అర్థమైంది. యా వెరీ గుడ్ డన్. పడిపోగానే ఇతను వెళ్ళి, అమ్మా గంగమ్మ తల్లి, నా జీవనాధారమైన యాక్స్ కింద పడిపోయిందమ్మా, నాకు అది కావాలి, లేకపోతే నాకు జీవితం లేదు. అప్పుడు గంగమ్మ తల్లి ఇలా ప్రత్యక్షమవుతుంది. చెప్పు నాన్న, ఏం కావాలి? అమ్మా, నా జీవనాధారమైన గుడ్డలు అందులో పడిపోయిందమ్మా. అలా సరే అయితే ఇగో అని చెప్పి గోల్డెన్ యాక్స్ ఇస్తుంది. కాదమ్మా, ఇది నాది కాదు అంటాడు. హానెస్ట్, వెరీ గుడ్ అనుకుంటుంది. తర్వాత సిల్వర్ ఇస్తుంది. అప్పుడేమంటాడు? ఇది కూడా నాది కాదమ్మా అంటాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐరన్ ఇస్తుంది. చూపిగానే, అమ్మా ఇదే నా గొడ్డలి. వెరీ గుడ్ నాన్న, నీ నిజాయితీకి మెచ్చి ఈ 3 నీకే ఇస్తున్నా, ఇవి తీసుకొని వెళ్ళిపో అని చెప్తుంది. ఇక్కడ వరకు మీకు తెలుసుగా. ఇప్పుడు వినండి, అస్సలు క్లైమాక్స్ వినండి. ఆ 3 పట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇంట్లో ఎవరుంటారు? మీలాంటి అమ్మాయి ఉంటుందా ఉండదా? మీలాంటి అబ్బాయి ఉంటాడా ఉండడా? ఇంటికి వెళ్ళి ఈ జరిగిన స్టోరీ అంతా చెప్తాడు నాన్న. విని, నాన్న అసలు నీకేం తెలియదు నాన్న, ఫస్టే గోల్డెన్ నాదంటే అయిపోయేది కదా, 3 గోల్డెన్ వచ్చేటివి కదా, నువ్వు అన్నీ ఇట్లనే చేస్తావు నాన్న, నేనే పోతాను టటటటట అని పోయి టాప్ అని నీళ్ళలో పడి. ఎవరు పడిపోయారు నీళ్ళల్లో?
మీరు అనుకోవాలి ఎవరు పడిపోయారు? అమ్మాయి. మీరెవరు పడిపోయారు? అబ్బాయి. నువ్వు ఇట్లనే చేస్తావు నాన్న, నేనే అడుగుతాను, వెళ్ళి ఆ నీళ్ళలో పడిపోతాను. అప్పుడు మళ్ళీ ప్రార్థిస్తాడు, అమ్మ 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 నా ఒక్కగానొక్క బిడ్డమ్మా అని. ఇక్కడ వినండిక, ఆ గంగామాత ఏం చేస్తుందంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి అని ఎవరు అనుకోవాలి? మీరు అనుకోవాలి. మీరు ఒక హ్యాండ్సమ్ అబ్బాయి చూపియగానే నా బిడ్డనే అమ్మా అంటాడు. మూర్ఖుడా, గొడ్డలి విషయంలో నువ్వు నిజాయితీగా ఉన్నావు, బిడ్డ విషయంలో నీ నిజాయితీ తప్పావు, నిన్ను శపిస్తా అంటాడు. అమ్మ 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 ఆగమ్మ ఆగమ్మ, నేను చెప్పేది మొత్తం విన్న తర్వాత నువ్వు శపిస్తే నేను ఓకే అంటాడు. ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చూపించినావు, అబ్బాయిని చూపించావు, కాదంట, ఇంకొకరిని చూపిస్తావు, వాళ్ళని కూడా కాదంట, థర్డ్ నా బిడ్డను చూపిస్తావు, అవును అని చెప్తా, ఈ ముగ్గురిని నాకు గిఫ్ట్కి ఇస్తావు, ఒక్కరికే నేను చస్తున్నామ్మా ఫీజులు కట్టలేక, ఈ ముగ్గురిని ఎక్కడ భరించాలి? వాళ్ళకు మొబైల్ కొనియలేక, ఆన్లైన్ క్లాసులకు డబల్ ఫోన్లు కొనలేక, ఫీజులు కట్టలేక, యూనిఫామ్ సెపరేటు, మళ్ళీ బయటకు వస్తే జీన్సులు టీషర్ట్లు, పిజ్జాలు బర్గర్లు, చస్తున్నామ్మా. అప్పుడు పిజ్జాలు బర్గర్ లేరు, లక్కీ. ఇప్పటి స్టోరీ కదా. బాగుందా కదా? బాగుందా? రైట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, కొట్టండి చప్పట్లు. ఆ గంగామాతకి ఫ్లవర్ క్లాప్, ఆ తండ్రికి ఫ్లవర్ క్లాప్, ఆ అబ్బాయికి అమ్మాయికి ఫ్లవర్ క్లాప్, తన నిజాయితీకి ఫ్లవర్ క్లాప్. వండర్ఫుల్. రైట్. ఇక అసలు కథలోకి వెళ్దాం. ఈ కథ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ కథ వింటున్నప్పుడు ఎంతమందికి పిక్చర్ కనబడింది? పిక్చర్, గంగామాత అనగానే ఒక హారం వేసుకొని ఇలా, గొడ్డలి అనగానే ఆ గొడ్డలి కనబడింది కదా, దించండి. ఎవరైతే ఈ కథ వింటున్నప్పుడు విజువల్గా పిక్చర్ని చూస్తూ విన్నారో వాళ్ళను విజువల్ లర్నర్స్ అంటాము. విజువల్ లర్నర్స్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ మొత్తంలో ఫస్ట్ వస్తారు, అంత పవర్ వాళ్ళలో ఉంటుంది. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఈ కథ వింటున్నప్పుడు మాటలు, సంభాషణ విన్నట్టుగా, గంగామాత నా జీవనోపాధైన గొడ్డలి పడిపోయింది, ఆ మాటలు, ఆ సౌండ్స్ ఎవరైతే విన్నారో, ఎంతమందికి వినబడ్డాయి? వాళ్ళను ఆడిటరీ లర్నర్స్ అంటాము. ఏ లర్నర్స్? ఆడిటరీ లర్నర్స్. వీళ్ళు క్లాస్లో సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తారు, సెకండ్ క్లాస్ వస్తారు. రైట్. నెక్స్ట్ అసలుది, ఈ కథ వింటున్నప్పుడు అబ్బాయి అమ్మ అనగానే మీరే అక్కడ ఉన్నట్టు, ఆ నాన్న మీ నానే అయినట్టు, ఆ నీళ్ళల్లో పడిపోయినట్టు ఎంతమంది ఫీల్ అయ్యారు? కైనెస్టిక్ లర్నర్స్ అంటారు వీళ్ళని. కైనెస్టిక్ లర్నర్సు క్లాస్లో థర్డ్ వస్తారు, ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ కూడా అవుతారు. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ర్యాంకర్ అంటే ఎవరు మరి? ఈ 3 విజువల్, ఆడిటరీ, కైనెస్టిక్, ఈ 3 కలగలిపి ఎవరైతే సాధన చేస్తారో, ఎవరైతే ఈ 3 లర్నింగ్ టెక్నిక్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, దే బికమ్ ర్యాంకర్స్ అండ్ దే బికమ్ నంబర్ 1 ఇన్ దేర్ లైఫ్. వింటున్నారా? సో బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ ఈజ్ సచ్ ఎ పర్సన్. ఒకసారి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి గట్టిగా చప్పలు కొట్టండి. రైట్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు టీచర్ కూడా ఆడిటరీ అవ్వచ్చు, విజువల్ అవ్వచ్చు, కైనెస్టిక్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు వారు చెప్తున్నప్పుడు విజువల్ వాళ్ళు పిక్చర్ చూస్తూ వింటారు, ఆడిటరీ వాళ్ళు మాటల్లాగా వింటూ ఉంటారు, కైనెస్టిక్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ వింటారు. ఎవరైతే 3 కలగలిపి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారో దే బికమ్ ర్యాంకర్స్ అండ్ దే బికమ్ నంబర్ 1. ఇప్పుడు రీజన్ అర్థమైందా? సబ్జెక్టు పేపర్ ఒక్కటే అయినా, చెప్పే టీచర్ ఒకరే అయినా, మీరు నేర్చుకునే విధానంలో ఆ రిసీవింగ్ను బట్టి మీరు పేపర్ మీద రాయడం, మీకు వచ్చే మార్కులు సాధించడం. మరి ఈ 3టిని డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? విజువల్ ఉన్నవాళ్ళు సరిపోదు, ఆడిటరీ కైనెస్టిక్ కూడా ఉండాలి. ఆడిటరీ ఉంటే సరిపోదు, విజువల్ కైనెస్టిక్ కూడా ఉండాలి. కైనెస్టిక్ ఉంటే సరిపోదు, విజువల్ ఆడిటరీ కూడా ఉండాలి. ఈ 3 కలగలిపి డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ధ్యాన సాధన చేయాలి.
మనస్సును ఎంటీ చేయాలి. మీ లోపలున్న గోల్డెన్ బుద్ధాకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. మీ పైన ఉన్న మడ్డుని తీసివేయాలి. వింటున్నారా? సో మీరు ర్యాంకర్ అవ్వాలి అంటే ఇగో ఇది చేయాలి. ఇలాంటి పిరమిడ్లో మీకు దగ్గరలో ఉన్నాయి. అలా వెళ్ళి ధ్యాన సాధన చేయాలి. డైట్ వెజిటేరియన్ ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి. ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్. ఇప్పుడు చూడండి, మెమరీ పవర్ పెరగాలి అంటే ఏం తినమని చెప్తారు బయట? లేడీస్ ఫింగర్, బెండకాయ తినండి బాగా పెరుగుతుంది అంటారుగా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్. సో ఈ ఏవికే స్కిల్స్ ఒకసారి చెప్పండి. ఏవికే ఆడిటరీ, విజువల్ అండ్ కైనెస్టిక్. ఈ 3 డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు యూ బికమ్ ఏ ర్యాంకర్, యూ బికమ్ నంబర్ 1 ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యూ వాంట్. మీరు ఆటలు ఆడారా 100% ఆడతారు. పాట పాడారా మధురంగా పాడతారు. సబ్జెక్టు చదివారా 100% చదివింది చదివినట్టు రాసేస్తారు. అంత పవర్ మీలో డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ మీలో పవర్ ఉంది. ఎవరు మీరు లోపల? యు ఆర్ ఆల్ గోల్డెన్ బుద్ధాస్ ఇన్సైడ్. బయట ఏముంది? ఇలా యాక్షన్ చేయాలి. ఏముంది? ఏం మడ్డు ఉంది? నాకు ఇది గుర్తుండదు, అది గుర్తుండదు, ఇది రాదు, నాకు అంత సీన్ లేదు, నేను అమ్మాయిని, నేను అబ్బాయిని, మా నాన్న ఇది చేస్తాడు, మా నాన్న అది చేస్తాడు. ఈ మడ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది ధ్యాన సాధన చేస్తే. రైట్? సో ర్యాంకర్ టెక్నిక్ అర్థమైంది కదా? ఒక్కసారి నిలబడదాం. చాలాసేపటి నుంచి కూర్చున్నారు, మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, ఐ నో. వాహ్, కమాన్ నాతో పాటు. 1 అన్నప్పుడు రైట్ లెగ్, 2 లెఫ్ట్ లెగ్, 3 1 క్లాప్. ఒక్కసారి 1 క్లాప్. కమాన్. 1 టప్. దట్స్ ఆల్. 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1. బాగుందా? రిలాక్స్ అయ్యారా? కూర్చోండి. రైట్, డన్. సార్ వదిలేండి, రిలాక్స్, లెడదాం. సార్ మీరు చైర్ తీసుకొని కూర్చోండి ప్లీజ్. కూర్చోండి నాన్న. ఇంకా సెట్ అవ్వలేదా? మళ్ళీ ఒకసారి నిలబడదాం. కమాన్, సెట్ చేసుకోండి, కాళ్ళని సెట్ చేసుకోండి. రైట్, ఒక్క నిమిషం. ఆ సెట్ చేసుకోవడం ఈజీగా సెట్ అయ్యేటట్టు ఒకటి బ్రెయిన్ జిమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను. బ్రెయిన్ జిమ్ అది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లాగే ఉంటుంది, కానీ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది. బ్రెయిన్ జిమ్, ఓకేనా? బ్రెయిన్ జిమ్. రైట్, మీ రైట్ లెగ్ ఉందా? రైట్ లెగ్తో నంబర్ 8 రాయాలి. నంబర్ 8 సైలెంట్గా, నోట్తో కాదు, కాల్తో. రైట్ లెగ్తో నంబర్ 8 రాయండి. నంబర్ 8. ఇట్స్ ఎ బ్రెయిన్ జిమ్. మీరు బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, ఫిజికల్ కనబడుతుంది. ఫోకస్డ్గా చేయండి, మీకు డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. వండర్ఫుల్. ఓకే, డన్. నా నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ లెగ్. లెఫ్ట్ లెగ్తో నంబర్ 8. లెఫ్ట్ లెగ్తో నంబర్ 8. ఓకేనా? 2 లెగ్స్తో మాత్రం చేయకండి. ఓకే, రన్. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్, రైట్ ఫింగర్ నంబర్ 8. సైలెంట్గా గమనిస్తూ చేయండి. ఈ పవర్ఫుల్ ఎనర్జీలో చేయండి. అల్టిమేట్ డిఫరెన్సెస్ కనబడతాయి మీకు. నంబర్ 8. ఇట్స్ ఎ బ్రెయిన్ జిమ్. మెమరీ, కాన్సన్ట్రేషన్, డెసిషన్ మేకింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇంప్రూవ్స్. మీరు ఆల్రెడీ గోల్డెన్ బుద్ధా ఇన్సైడ్. మీ మడ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా, మెడిటేషన్ ద్వారా. నంబర్ 8, సైలెంట్లీ, వితౌట్ టాకింగ్. Now with left hand finger, పాయింటింగ్ ఫింగర్. మీరు ఎంత బాగా 8 నంబర్ రాస్తారో అంత బాగా
బాగా రిలాక్స్ అవుతారు. నౌ విత్ 2 fingers ఎట్ ఏ టైం, 2 hands, 2 fingersతో ఒకేసారి రాయండి. డన్. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. రైట్. ఎస్. సో ఫస్ట్ది అర్థమైపోయింది కదా మీకు, ఎందుకు టీచర్ ఒక్కరే అయినా మార్క్స్ ఎందుకు డిఫరెన్స్ వస్తున్నాయి. 10th క్లాస్ మొత్తం, ఎస్, తెలంగాణ అంతా కూడా, తెలంగాణ మొత్తం ఒక 4 lakhs విద్యార్థులు రాస్తూ ఉంటారు. కొంతమందే ర్యాంకర్స్ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఇది రీజన్. ఆడిటరీ, విజువల్, కైనెస్టిక్ 3 రిసీవింగ్ వేస్ ఉంటాయి. రైట్. సో ఒక్కసారి బాయ్స్ మాత్రమే గట్టిగా క్లాప్ ఇవ్వండి ఒకసారి. 3 times, 3 times. టిక్ టిక్ టిక్. కమాన్ ఇలా. వండర్ఫుల్. బాయ్స్. ఇప్పుడు గర్ల్స్ చూద్దాం, వినండి ఒకసారి. కమాన్ గర్ల్స్. నౌ బాయ్స్. డన్. డన్. నౌ బోత్ ఎట్ ఏ టైం. డన్. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. చూసారా, రెగ్యులర్గా మనం క్లాప్స్ కొట్టే విధానాన్ని మారిస్తే ఎంత బాగుంది. సూపర్ ఉందా లేదా? ఎస్. అలాగే మీరు రెగ్యులర్గా చదివేదానికి ధ్యానం చేసి చదివితే ఇగో ఇంత డిఫరెన్స్ మీకు కనబడుతుంది. ప్లస్ ఇంకొక రీజన్ తెలుసుకుందాం. ఏవీకే అర్థమైంది కదా అందరికీ? రైట్. మరి ఎందుకు కొంతమందికే మార్క్స్ వస్తున్నాయి, కొంతమందికి రిసీవ్ అవ్వట్లేదు చూద్దాం. 5th క్లాస్ లోపు అందరూ జెమ్స్గా ఉంటున్నారు. 6th ఆన్వర్డ్స్ ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతూ వస్తుంది స్టడీస్లో. మిగతా వాటిల్లో జెమ్సే ఉంటారు అందరూ. ఎందుకు? మరొక రీజన్. అందరూ 8th క్లాస్ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ. 8th క్లాస్ బయాలజీలో మీరు చదివింది ఒకటి గుర్తు చేస్తాను నేను. బయాలజీ లెసన్ చెప్పను నేను, ఓకేనా? ఏంటంటే మనకు బ్రెయిన్ ఒక్కటే ఉంటుంది, ఒక బ్రెయిన్ ఉంటుంది, అవునా? ర్యాంకర్కి ఒక 4 బ్రెయిన్లు ఎక్కువ, మీ ఫేవరెట్ హీరోకి ఒక 3-4 బ్రెయిన్లు ఎక్కువ, మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్కి ఇంకొక 3.5 ఎక్కువ, కలాంజీకి 4.5, సచిన్ టెండూల్కర్కి 5.5. ఇలా ఉంటాయా బ్రెయిన్లు? ఉంటాయా ఉండయా? ఎవరికైనా ఒకటే కదా. ఉందా అందరికీ? చూపియండి ఒకసారి. ఏముంది అక్కడ? ఉందా బ్రెయిన్? రైట్. ఈ బ్రెయిన్ ఉంటుంది, ఓకే. 2 parts ఉంటాయి. ఎన్ని పార్ట్స్? రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. కమాన్ యాక్షన్. ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా. రైట్. 5th క్లాస్లో ఎందుకు జమ్ ఉంటాం? క్లాస్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు మన స్టడీస్లో తగ్గుతూ ఉంటాం? వన్ మోర్ రీజన్ ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బాగా యాక్టివ్ ఉంటుంది. రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ వెరీ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్. ఫాస్ట్ లర్నింగ్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ లిజనింగ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఫాస్ట్గా నేర్చేసుకుంటుంది 5th క్లాస్ వరకు. 6th నుంచి క్లాస్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ లెఫ్ట్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లాజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లాజిక్. నాకేంటి, నేనెందుకు చదవాలి, నాకు ఇష్టం లేదు పో, నాకు ఇది ఇష్టం అది ఇష్టం. 5th క్లాస్ వరకు అన్నీ చదువుతారు. 6th, 7th, 8th రాగానే నాకు బయాలజీ అంటే మస్తు ఇష్టం, మ్యాథ్స్ అంటే మస్తు ఇష్టం, ఇంగ్లీష్ అంటే మస్తు ఇష్టం అని ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని ఇష్టాన్ని పెంచుకొని దాంట్లో మాత్రమే ఎదుగుతూ ఉంటాం. జరుగుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. ర్యాంకర్ అవ్వాలంటే, మీరు నంబర్ 1 అవ్వాలంటే 2 parts ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ని యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ఎలా చెప్తారు సార్ మీరు? ఇప్పుడు మేము రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ వాడట్లేదా? వాడుతున్నాం. దేనికి వాడుతున్నారో తెలుసా? భయపడ్డానికి వాడుతున్నారు.
నేను మొత్తం చదివాను, చదివినే వస్తాయో రావో, వచ్చినా నేను రాస్తానో రాయను, నాకు గుర్తుంటాయో లేవో. స్టార్టింగ్ చెప్పవా అంట. మీరు రైట్ పార్ట్ని దేనికి వాడుతున్నారు? భయపడడానికి వాడుతున్నాం. ఎక్కువ లాజిక్లో ఉంటాం మనం. దీనికి మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తాను, చెప్పమంటారా వద్దా? ఇదే 8th క్లాస్లో ఒకటి చదివాం మనం. లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కంట్రోల్స్ అవర్ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఎస్ ఆర్ నో? అవర్ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కంట్రోల్స్ అవర్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఎస్ ఆర్ నో? లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ పార్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, రైట్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ పార్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మీరు 600 ఉన్నారు, మేము పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరం కలిపి ఒక 700 ఉన్నాం. ఈ 700లో ఎంతమంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు? చేయొత్తండి. హౌ మెనీ లెఫ్టీస్ ఆర్ దేర్? రైట్, ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. లెఫ్టీస్, ఎడమ చేతితో రాసేవాళ్ళు, వీళ్ళకి గట్టిగా ఒకసారి చప్పలు కొడదాం, గట్టిగా. ఇంకా వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. నానా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రాస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ మీ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉంది. మీరు తగ్గొద్దు, మార్చుకోవద్దు ఎవరి కోసం, అలాగే రాస్తూ ఉండండి. మీకు తెలియకుండానే అది యాక్టివ్గా ఉంది. టీచర్స్ గైడెన్స్ తీసుకోండి, మీ దగ్గరలో ఉన్న మా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ గైడెన్స్ తీసుకోండి, మీరు అద్భుతంగా ఎదుగుతారు. మా ఇంట్లో 2 లెఫ్టీస్ ఉన్నారు. చిన్నప్పుడు ఎడమ చేయితో రాస్తూ ఉంటే మా వదినే మా అన్నయ్య వాడిని కొట్టేవాళ్ళు. నేను చెప్పేవాడిని, వాడిని కొట్టకు, వాడు జమ్ అవుతాడని. వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు ఒకడు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్గా ప్రతి 2 నెలలకు ఒక కంట్రీకి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఏ కోచింగ్ తీసుకోలే, అన్నీ వచ్చేసినాయి. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు అంత పవర్ ఉంది. రైట్, ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. చూసారా, 600 మందిలో 10 మంది మాత్రమే లెఫ్టీస్ ఉన్నారు. మరి రైట్ హ్యాండ్తో రాసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? నేను కూడా. అంటే ఏంటి సార్, ఇప్పుడు మేము లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రాయాలా? వద్దొద్దు. మనం రైట్ హ్యాండ్తో రాస్తున్నామంటే ఏ బ్రెయిన్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం? అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ ప్రూవ్డ్? రైట్, దించండి. మరి ఈ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ రెండు కలగలిపి ఉపయోగించడానికి 2 పవర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఏం పవర్ఫుల్? ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 చేతులతో రాయడం కాదు. సో దీనికన్నా ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్దాం. ఇది బ్రెయిన్ కదా, నెక్స్ట్ మైండ్ గురించి మాట్లాడదాం. బ్రెయిన్ మైండ్ ఒకటా వేరువేరా? ఒకటా? ఒకటే అయితే పేరు ఎందుకు మార్చారు? బ్రెయిన్ అండ్ బ్రెయిన్ అనాలి కదా. బ్రెయిన్ మైండ్ ఎందుకు అన్నాం? బ్రెయిన్ సినోనిమ్సా? అబ్బా వెరీ గుడ్. ఏ క్లాస్ నన్ను? వెరీ గుడ్, ఏం పర్లేదు, నువ్వు అటెంప్ట్ చేసావు. చప్పలు కొట్టండి ఒకసారి. బ్రెయిన్ అంటే మనకు కనబడే పార్ట్. మైండ్, ఇట్స్ ఎన్ యాక్షన్ డన్ బై ద బ్రెయిన్, ఈజ్ కాల్డ్ మైండ్. మీ అందరికీ మైండ్ ఉందా? ఉందా? బ్రెయిన్ ఉందా? బ్రెయిన్ చూపియండి. బ్రెయిన్ చూపిస్తాం, ఇగో ఇది. మరి మైండ్? మైండ్ అనగానే ఏం చేస్తున్నాం? ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆలోచన ఎక్కడ ఉంటుందో మీ మైండ్ అక్కడ ఉంటుంది. ఈ క్షణం ఎక్కడుంది? మహేశ్వర మహా పిరమిడ్లో ఉంది. ఎక్కడుంది? ఉందా లేదా? రైట్. ఈ బ్రెయిన్లో మళ్ళీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, కాన్షియస్ మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, అన్కాన్షియస్ మైండ్. ఉన్నాయా లేవా? అన్కాన్షియస్ అంటే మీకు తెలియదు, అది అయిపోయింది. కాన్షియస్, ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిచి ఉన్నారు కదా, కాన్షియస్ మైండ్. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు స్టార్టింగ్లో కళ్ళు మూసుకున్నారు, ధ్యానం చేశారు. ఏం చేశారో తెలుసా? మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి అలైన్ అయ్యారు. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ పవర్ 95% ఉంటుందని తెలుసు కదా అందరికీ. కాన్షియస్ మైండ్ కళ్ళతో చూసినప్పుడు అంతా కూడా 5% అని తెలుసు కదా. మరి ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ పవర్ని బయటికి రానియకుండా ఆపేది ఏంటో తెలుసా? అదే తెలుసుకోవాలి. కాన్షియస్ మైండ్కి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి మధ్యన అనలిటికల్ మైండ్ ఉంటుంది. ఏంటది? అనలిటికల్ మైండ్. ఈ అనలిటికల్ మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే కళ్ళు మూసుకొని లోపలికి వెళ్ళనివ్వదు. మెడిటేషన్ అట ఎందుకులే, వెజిటేరియన్ తినమంటున్నారు, అమ్మో నాకు అస్సలు కుదరదు. వీళ్ళు అనలిటికల్గా ఉండి ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎదగరు, ఇంకొకరిని ఎదగనివ్వరు.
ఎవరిలో అయితే ఈ అనలిటికల్ మైండ్ డ్రాస్టికల్గా టూ మచ్ యాక్టివ్ ఉంటుందో వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు, స్టడీస్లో అయినా జీవితంలో అయినా. ఈ పిరమిడ్లో ధ్యానం చేయడం వల్ల, వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మీరు ఈ అనలిటికల్ మైండ్ డెన్సిటీ తగ్గి మీరు డీప్గా కళ్ళు మూసుకొని మీ సబ్కాన్షియస్కి కనెక్ట్ కాగలుగుతారు. సెకండ్ రీజన్ అర్థమైంది కదా, ఆడిటరీ, విజువల్, కైనెస్టిక్ మూడు డెవలప్ చేసుకుంటే యూ కెన్ బికమ్ నంబర్ 1. ఆ మూడు డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ధ్యానం ఒక్కటే. మనం జీరో అయితేనే హీరో అవుతాం, అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నీ కూడా దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి? జీరో థియరీ లేకపోతే అసలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీయే లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ద గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఐన్స్టీన్ ఏమన్నాడు తెలుసా? వీ హ్యావ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఎవర్ టు ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ zero theory, otherwise we wouldn't have evolved in science and technology. Come on, clap to our country, clap to our zero theory. Very nice. ఎక్కడుందా జీరో థియరీ? బయట ఉందా? బయట ఉందా? ఎక్కడుందా జీరో థియరీ? లోపల. కళ్ళు మూసుకున్నాం, బ్రెత్ని గమనించాం, జీరో అయ్యాం. ఓహో, శూన్యం నుంచి ఏదైనా వస్తుందా, సైలెన్స్ నుంచి ఏదైనా వస్తుందా అని అలా కాయిన్ చేశారు. అండర్స్టాండ్? సో నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి, లెఫ్ట్ పార్ట్ రైట్ పార్ట్ తెలుసుకుందాం. లెఫ్ట్ పార్ట్ అండ్ రైట్ పార్ట్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. రైట్? సో లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆడిటరీ, విజువల్, కైనెస్టిక్ ఈ మూడు లర్నింగ్ మెథడ్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. నంబర్ 1. నంబర్ 2, మీ కాన్షియస్కి సబ్కాన్షియస్కి వెళ్ళకుండా అడ్డుపడే అనలిటికల్ మైండ్ని బాగా డెన్సిటీ తగ్గించుకోవాలి. ఇది బయట సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, మన పుస్తకాలు, క్వాలిఫికేషన్, ఎడ్యుకేషన్ పెంచుకుంటూ, ఎడ్యుకేషన్ కాదు బయట ఉన్నదంతా, ఐఎమ్ సారీ టు సే, బయట ఉన్నదంతా క్వాలిఫికేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ దేర్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఎడ్యుకేషన్ అంటే హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్. హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటో మనం ఇవాళ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. దట్ ఈజ్ రీజన్ 1. అండ్ రీజన్ 2 ఈజ్ కాన్షియస్కి సబ్కాన్షియస్కి మధ్యన అనలిటికల్ ఉందిగా, ఆ అనలిటికల్ మైండ్ని డెన్సిటీ బాగా తగ్గించుకోవాలంటే కళ్ళు మూసుకొని శ్వాసను గమనిస్తూ ధ్యానం చేయడం తప్ప వేరే ఏ పద్ధతి లేదు. ఎన్నో సైకలాజికల్ మెథడ్స్ మేము ప్రాక్టీస్ చేశాం, కౌన్సిలింగ్ మెథడ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాం, టాప్ యూనివర్సిటీలో సెమినార్స్ ఇచ్చాం. కానీ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ తేలింది ఏంటంటే కళ్ళు మూసుకొని బ్రెత్ని గమనిస్తూ ధ్యానం చేస్తే తప్ప అనలిటికల్ బ్రెయిన్ సాంద్రత తగ్గదు, మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ పవర్ పెరగదు. యూట్యూబ్లు చూడడం వల్ల, ఇలాంటివి వినడం వల్ల ఏమి జరగదు. టెంపరీగా చింపేస్తా అంటాం. సినిమా చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది కదా, శ్రీమంతుడు చూడంగానే అబ్బా నేను కూడా పోయి హెల్ప్ చేస్తా అని ఆ రోజు లంచ్ బాక్స్ తీసి ఇంకోళ్ళకి ఇస్తాం. నెక్స్ట్ డే ఇంటికి తీసుకుపోయి టికెట్ చింపగానే అన్నీ మర్చిపోతాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ మాస్టర్తో మనం ఒక చక్కని సందేశం తీసుకున్న తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఇంకా ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనేది, మీరు హెల్తీగా హాయిగా ఉండాలి, గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కూడా అద్భుతంగా ఆడాలంటే ఈ ఎనర్జీ మీకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఫుడ్ ఎనర్జీ ఎన్ని రకాలుగా మనకు వస్తుంది, అవన్నీ తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ ఇన్వైట్ మారెం శివప్రసాద్ గారు, ద సీనియర్ మోస్ట్ మాస్టర్. ఇదంతా చూడండి ఎంత అద్భుతంగా రీబిల్డ్ చేయబడ్డా చూసారా? సో ఈ ఈజ్ ద పర్సన్ బియాండ్ దిస్. సో ఓవర్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రామ్. ఒకసారి రామ్ మాస్టర్కి క్లాప్స్ కొడదాం. మై బెస్ట్ విషెస్ టు యూ ఆల్. టు బిల్డ్ ఎ నేషన్, బిల్డ్ ఎ స్కూల్. చెప్పండి ఒకసారి, మళ్ళీ చెప్పండి. ఒక జాతి నిర్మాణం కావాలంటే ఒక చక్కటి విద్యా సంస్థ మొదలు కావాలి. ఒక చక్కటి విద్యా సంస్థ మొదలు కావాలి. నేటి బాలలే, నేటి పౌరులే
నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు, నేటి పౌరులే రేపటి నాయకులు. రేపటి వీరబ్రహ్మణ్య స్వామి ఏం చెప్తారంటే, గురులు శిష్యులెల్లా పరిపాలనా పరుల్ పారమార్థికులుగా ప్రబలిరేని సంఘమందు సుఖము శాంతి వర్ధిల్లును కాళికాంబ హంస కాళికాంబ. అందరు గురువులు, అందరు శిష్యులు, అందరూ నాయకులు, వీరందరూ కూడా పరమార్థాన్ని గురించి తెలుసుకుంటే సంఘంలో సుఖము శాంతి లభిస్తుంది. సంఘంలో సుఖము శాంతి లభిస్తుంది. ఏం లభిస్తాయి? ఈరోజు నుంచి మీరు ప్రతిరోజు ఉదయం లేచిన వెంటనే జస్ట్ బాత్రూమ్ పోయి కాళ్ళు కట్టుకుని ఒక 10 నిమిషాలు మెడిటేషన్ చేసి మీ డే టు డే యాక్టివిటీ కోసం వెళ్ళి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మరొక 10 నిమిషాలు ధ్యానంలో కూర్చుని మీరు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా చదువుకున్న పాఠాలని 10 నిమిషాల్లో రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. 10 నిమిషాల్లో. మరి 8 అవర్స్ మేము స్టడీ చేసినవి 10 నిమిషాల్లో ఎలా రివ్యూ చేస్తాం డౌట్ వస్తుంది మీకు. ఒక్కసారి రాత్రిపూట కళ్ళు మూసుకుని 1 నిమిషం బ్రెత్ అబ్జర్వ్ చేసి మీ పాఠాలను రివ్యూ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి. ఒక 40 డేస్లో మీరు 10 నిమిషాల్లో మీ 8 అవర్స్ సిలబస్ని రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. బట్టి పట్టవలసిన అవసరం లేకుండా మీరు మీ ఎగ్జామ్స్లో మీ లెసన్కి, మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయవచ్చు. అంత పవర్ ఉంది మెడిటేషన్. ది పవర్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అంటే అది. ది పవర్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్? మెడిటేషన్ మీన్స్ మేకింగ్ ద మైండ్ ఎంప్టీ. చెప్పండి ఒకసారి. మన మనసుని శూన్యము చేయడమే ధ్యానం. మన శరీరంలో మనసు, చిత్తము, బుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ఆత్మస్థితి ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా విభాగాలు. మీ చదువు పెరిగే కొద్దీ మీకు ఈ విషయాలన్నీ అర్థమవుతూ వస్తాయి. ఇవాళ మీరు మెడిటేషన్ని అద్భుతంగా తెలుసుకున్నారు. ఎలా ఉంది పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరం? ఎలా ఉంది? ఇంత చిన్నగానా? నాకు వినపడలే. మళ్ళీ చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పండి. మరి ఏదైనా బాగుంటే మనం ఏం చేస్తాం? క్లాప్స్ కొట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే చెప్పే వాళ్ళకి మరింత ఆసక్తి పుడుతుంది. చెప్పేవాళ్ళకి మరింత ఆసక్తి పుడుతుంది. 7 వండర్స్లో మొట్టమొదటిది ఏది? వరల్డ్ 7 వండర్స్లో ఏంటి? ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఒక్కరు చెప్పండి లేచి. ఈజిప్ట్ గిజా పిరమిడ్. ఈజిప్ట్ గిజా పిరమిడ్ 7 వండర్స్లో మొదటిది. ఆ గిజా పిరమిడ్ యొక్క సైంటిఫిక్ మెజర్మెంట్స్తో మా గురువు గారు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ మహేశ్వర మహాపీఠ నిర్మాణం చేయించారు. ఇందులో ఒక్కసారి 6000 పీపుల్ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేయవచ్చు. ఏం రామ్ గారు క్లియర్గా ఇందాక చెప్పారు. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటేమి, కాన్షియస్ మైండ్ అంటేమి, మరి అన్కాన్షియస్ మైండ్ ఏమి, వీటన్నిటిని అధిగమించినటువంటి సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ డెవలప్ అవుతుంది మెడిటేషన్ వల్ల. దేనివల్ల? ఏం డెవలప్ అవుతుంది? సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్. గట్టి చెప్పండి ఒకసారి. వెరీ గుడ్. ఇట్లా చూపిస్తూ చెప్పండి. ఆటలు ఎవరిబడి ఇట్లా 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 చూపాలి. ఆటలు, పాటలు, చదువు, పనులు, ధ్యానం. ఆటలు, పాటలు, చదువు, పనులు, ధ్యానం. బాగా ఆడుకోవాలా? ఆడుకోవాలా బాగా? వాట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్? శరీరానికి చక్కటి ఎక్సర్సైజ్, బలం, సపోర్ట్, ఎనర్జీ, ఫిజికల్ ఎనర్జీ. ఏమంటారు? ఫిజికల్. పాటలు అందరూ పాడుకుంటారా? ఎంతమంది కుని రాగాలు తీస్తుంటారు బాత్రూంలో కానీ ఎక్కడ కానీ? చెప్పండి ఒక్కసారి, చేతులు ఎత్తండి. పాడుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేరా? మరి పాటలు అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి. పాటలు అంటే ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు. ఓకే. ఇవాళ నుంచి మీరు మీకు వచ్చిన ఒక పాట
బాత్రూంలో స్నానం చేసేటప్పుడు కూనిరగా పాడుకుంటూ చూడండి, మీకు బాత్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారో. బాగా పాడుకోవాలా, ఆడుకోవాలి, పాడుకోవాలి. మరి ఈ సెంటర్ ఫింగర్ ఏంటి? చదువు. ఆ చదువు గురించి ఇందాక రామ్ బాగా చెప్పారు, నేను చెప్పక్కర్లేదు. చదువు దేనికి చెప్పండి కొంచెం. వాట్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్? చదువు సంస్కారం. విన్నారా మీరు? చదువు సంస్కారం. చదువు వల్ల సంస్కారం అంటే కల్చర్ తెలుస్తుంది. ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ అనేది చదువు వల్ల తెలుస్తుంది. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. మరి పనులు ఎంతమంది మీ బూట్లు మీరే పాలిష్ చేసుకుంటారు? ఒకసారి చేతెత్తండి. వెరీ గుడ్. ఎంతమంది మీ స్కూల్ బ్యాగ్ మీరే కప్బోర్డ్లో పెడతారు చెప్పండి? వెరీ గుడ్. ఎంతమంది ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని కూర్చుంటారు చెప్పండి? అంటే ఎంతమంది హోంవర్క్ మీ అమ్మ నాన్న చెప్పకుండా చేసుకుంటారు చెప్పండి? అంటే మీ పనులు మీరు చేసుకుంటున్నారు కదా. ఆర్ యు డూయింగ్ యువర్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్? మరి ఇంట్లో ఉంటే అమ్మ అన్నం పెడుతుంది అనుకుందాం, స్కూల్లో ఉంటే అన్నం ఎవరు పెడతారు? మీరే పెట్టుకుంటారంటే మీ పనులన్నీ మీరే చేసుకుంటున్నారా? ఆటలు, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, ఆటలు, పాటలు, చదువు, పనులు, ధ్యానం. ఇట్లా చూపిండి. ధ్యానం అంటే మెడిటేషన్. ధ్యానం చేసి మీ డే టు డే యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యోగ కర్మ సుఖౌశలం. జస్ట్ 2 నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాను నేను, దయచేసి మీ ఇంట్రెస్ట్ గడపండి. యోగ కర్మ సుఖౌశలం చెప్పండి. యోగ కర్మ సుఖౌశలం. దీని అర్థం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీ విల్ బి మోర్ జాయ్ఫుల్, మోర్ గ్రేస్ఫుల్, మోర్ పవర్ఫుల్. మోర్ జాయ్ఫుల్, మోర్ గ్రేట్ఫుల్, మోర్ పవర్ఫుల్. ధ్యానము చేసిన తర్వాత మీ డే టు డే యాక్టివిటీని స్టార్ట్ చేస్తే దానివల్ల మీ పనుల్లో విశేషమైనటువంటి స్కిల్, నైపుణ్యం లభిస్తుంది. ఏం లభిస్తుంది? నైపుణ్యం లభిస్తుంది. ఇందాక చెప్పాను నేను, 10 నిమిషాలు మీరు మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఆ మెడిటేషన్ తర్వాత మీ బుక్ స్టార్ట్ చేయండి. ముందు బాత్ అక్కర్లేదు, ముందు మెడిటేషన్ చేసి తర్వాత మీరు బాత్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాగే రాత్రి 10 నిమిషాలు మీరు ధ్యానం చేసిన తర్వాత మీ లెసన్స్ రివ్యూ చేసుకోండి. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా కళ్ళు మూసుకుంటే 10 నిమిషాల్లో దొరికిపోతాయి. అదేవిధంగా మనము మన ధ్యానం వల్ల చక్కగా మన ఆటలని, పాటలని, చదువుని, పనులని అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అత్యంత అద్భుతంగా చక్కగా చేయవచ్చు. మరి నేను చెప్పాలి అనుకునే చెప్పాను. మీరందరూ చక్కగా మన రాములు గారు, సార్ రాములు గారు, మీరు అందరికీ మాస్టర్ పిరమిడ్ క్యాప్స్ ఇస్తారు. ఆ పిరమిడ్ క్యాప్ పెట్టుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి. ఆ పిరమిడ్ క్యాప్ను తల మీద పెట్టుకుని మీరు మెడిటేషన్ చేసి చూడండి. మీ అమ్మా నాన్నకు మెడిటేషన్ నేర్పండి. మరి ఒక్క నిమిషం చెప్పి వెళ్ళిపోతాను నేను. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గురించి చెప్పారు ఇందాక రామ్ గారు. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ నాన్ వెజిటేరియనా తెలుసు ఎవరికైనా? ప్యూర్ వెజిటేరియన్. మరి అమెరికా దేశంలో పుట్టి అణుబాంబుని కనిపెట్టి ఎన్నో పరిశోధన చేసి ప్రపంచానికి ఎంతో వెలుగునిచ్చేటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్. ఈ వెజిటేరియనిజం వల్ల అంటే ధ్యానం చేస్తూ శాకాహారం తీసుకోవడం వల్ల మన మైండ్, మన బ్రెయిన్ మోర్ పవర్ఫుల్గా ఎదుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది. మీ జీవితాలను మీరు చక్కగా ధన్యం చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సరే గట్టిగా చప్పలు కొడదామా మాస్టర్కి? ఇక్కడ పిరమిడ్కి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఏమంటామంటే పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? మీరందరూ కూడా యంగ్ మాస్టర్స్. ఎవరు మీరు? పిరమిడ్ యంగ్ మాస్టర్స్. అది చాలా చిన్నగా ఉంది కదా. యు ఆర్ ఆల్ పిరమిడ్ యంగ్ సైంటిస్ట్, స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్, కాబోయే స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ మీరందరూ. రైట్? దానికి మీకు మరొక కథతో ప్రారంభిద్దాం. మరి ఇందాక జీరో గురించి మాట్లాడాంగా, బురద గురించి మాట్లాడాంగా, రైట్? సరే, దాని గురించి మాట్లాడదాం. మరొక అద్భుతమైన రియల్ స్టోరీ. ఇది కథ కాదు, రియల్గా జరిగింది. విందామా? ఆర్ యు ఆల్ రెడీ?
ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? అలా కాదు. కమాన్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? yes I am ready. కమాన్, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? డన్. ఒకసారి మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ జరుగుతుంది. ఏ క్లాసు? మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ జరుగుతుంది. అందరూ సీరియస్గా వింటున్నారు. ఒక అబ్బాయి పడుకున్నాడు. మీరు గుర్తొచ్చారా? పర్వాలేదు, రానియండి, ఏం పర్లేదు. రైట్, పడుకుండిపోయాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ సీరియస్గా క్లాస్ వింటున్నారు. రైట్, ఒక్కసారి టంగ్ అని బెల్లు మోగేటప్పటికి మెలకు వచ్చింది. మెలకు వచ్చేటప్పటికి బోర్డు పైన ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ రాసి ఉన్నాయి. వీడికి అనిపించింది, అమ్మో, నేను పడుకున్నట్టు తెలియొద్దంటే సార్కి ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్కి ఆన్సర్స్ కనుక చేసుకొని రేపు చూపిస్తే నేను పడుకున్న సంగతి సార్కి తెలియదు అని చెప్పి రాత్రి కూర్చున్నాడు. ప్రయత్నించాడు. 2 సాల్వ్ చేశాడు. ఇంకా ప్రయత్నించాడు. 3 మాత్రమే సాల్వ్ చేశాడు. ఇంకా 2 ఆన్సర్స్ రాలా. వీడికి అర్థమైపోయింది సినిమా, ఇంకా తప్పదు, మరి చెప్పాల్సిందే. ఎందుకు చేయలేదంటే రీజన్ చెప్పాలిగా. సిన్సియర్గా వెళ్ళాడు. హానెస్టీ, మీలాగే వెరీ హానెస్టీ. వెళ్ళి క్లాస్ స్టార్ట్ కాగానే ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్, నేను నిన్న మీరు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నిద్రపోయాను సార్, కాబట్టి నేను మీరు ఇచ్చిన హోంవర్క్ 5 ప్రాబ్లమ్స్కి నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోయాను సార్. 3 ప్రాబ్లమ్సే బాగా కృషి చేయగా ఒక్క 3 ప్రాబ్లమ్స్కి మాత్రమే నేను సొల్యూషన్ తీసుకురాగలిగాను, మిగతా 2 అస్సలు రాలేదు సార్, నేను పడుకున్నాను సార్, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అని చెప్పాడు. టీచర్ ఒక్కసారి స్టన్ అయ్యి, ఏంటి 3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసావా? నానా, నేను ఇచ్చింది హోంవర్క్ కాదు, ఇంతవరకు ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్కి ఎవ్వరూ సొల్యూషన్ చెప్పలేదు అని ఎగ్జాంపుల్ రాశాను అని చెప్పాడు. అయిపోలా, అతనే మ్యాథమెటిషియన్. ఎవరు? శ్రీనివాస. గట్టిగా చప్పలు కొట్టండి. అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావద్దు, అంటే మ్యాథ్స్ జరుగుతుంటే నేను నిద్రపోతే నేను శ్రీనివాస రామానుజం అయితే అనుకోవద్దు. మీకు అర్థమైందా? క్లాస్లో అంతమంది ఉన్నారు, ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు. ఇతను నిద్రపోయిన వ్యక్తి ఎలా ఆన్సర్ చేశాడు? అంత పవర్, ఎస్, అంత పవర్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది. మీ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ 2 కలగలిపి ఉపయోగిస్తే యూ విల్ బికమ్ ఎ జమ్ ఇన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో ద గేమ్స్, స్పోర్ట్స్, వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్. మరి చూసారా, శ్రీనివాస రామానుజంకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా బ్రెయిన్ ఉందా? సేమ్ లైక్ అది, సేమ్ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటే బ్రెయిన్ ఉంది, కాన్షియస్ మైండ్ ఉంది, సబ్ కాన్షియస్ ఉంది. అంత పవర్ ఉంది మీ అందరిలో. తనలో బర్న్లో, అంటే పుట్టినప్పటి నుండే తను ఎప్పుడు సైలెంట్గా, బయట ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా, తనను తాను ఇబ్బంది పెట్టుకోకుండా కూల్ అండ్ కామ్గా ఉండే వ్యక్తి. ఎప్పుడు మైండ్లో కూల్గా ఉంటాడు, కాబట్టి సాధించాడు. ఆ పవర్ తెలుసుకున్నాడు. రైట్, సో లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ 2 కలగలిపి ఉపయోగిద్దామా? మరి ఉపయోగిద్దామా? ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఫర్ దాట్? ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఫర్ దాట్? కమాన్, స్పెట్స్ ఉన్న వాళ్ళు తీసేయండి. ఏవీకే ఇంతకుముందు ఆడిటరీ, విజువల్, కైనెస్టిక్ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ పార్ట్, రైట్ పార్ట్, సబ్ కాన్షియస్, ఈ అనలిటికల్ మైండ్ని కంప్లీట్ లో చేసేద్దాం. స్పెట్స్ ఉన్న వాళ్ళు తీసేయాలి. కమాన్, హ్యాండ్స్ ఇన్ హ్యాండ్స్, సిట్ కంఫర్టబుల్లీ. కాళ్ళు ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి నిలబడండి మళ్ళీ.